ओम शांति। आज साकार महावाक्य 24/10/2025। मधुर संतान माने बाबा आसीचंती तुम मानकु घरर रास्ता बताइबा पाई। जदि तुमे आत्माभिमानी होई रहिबो तेबे ही रास्ता को सहजरे देखि पारिबो। प्रश्न, संगम जुगरे एपरि केउं ज्ञान मिलिछि जहा द्वारा सत्यजुगी देवता मानकु मोहजित कहाजिबो? उत्तर, संगम रे बाबा तुम मानकु अमर कथा सुनाई अमर आत्मार ज्ञान देउछन्ति। तुमको ज्ञान मिलिला जे एहा हेउछि पूर्व प्रस्तुत अविनाशी ड्रामा। एथिरे प्रत्येक आत्मा निज निजर अभिनय करुछन्ति। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करुछि। एथिरे कांदिबार कौनसी कथा नाही। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋହଜିତ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। गीत अच्छी नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक बाबा कहते कि मु तुमको रास्ता तो देखाऊँगी किंतु प्रथमे निजको आत्मा निश्चय करी बस। देही अभिमानी होई बसिले तुमको बहुत सहज भावे रास्ता देखाजिब। भक्ति मार्ग रे अधा कल्प भ्रमित होइछ। भक्ति मार्गर अनेक सामग्री रही। एबे बाबा बुझाइछन्ति जे अविनाशी पिता जणे ही अटंती। बाबा कहउछन्ति मु तुमको रास्ता देखाउछि। दुनियार लोकमानंकु एहा मध्य जणा नाही जे ईश्वर केउ रास्ता देखाउछन्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सद्गतिर रास्ता देखाउछन्ति। शांतिधाम को मुक्ति कहा जाए। आत्मा शरीर बिना किछि भी करि पारिबो नाही। कर्मेन्द्र द्वारा ही शब्द उच्चारित होइथाए। मुख द्वारा शब्द उच्चारित हुए। मुख नथिले शब्द केउठारु आसिबो? कर्म करिबा पई आत्मा को ए अंग प्रत्यंग मिलिछि। तुमे रावण राज्य रे विकर्म करिथाओ। ए विकर्म छी छी कर्म होई जाय थाए। सत्यजुगरे रावण न थाए, तेणु कर्म अकर्म होई जाय थाए। सेठारे पांच विकार न थाए, ताको स्वर्ग कहा जाए। भारतवासी प्रथमे स्वर्गवासी थिले, एबे पुणी नर्कवासी कहाजिबो। समस्ते विषय बैतरणी नदी रे उबुटुबु हेउछन्ति। समस्ते परस्पर को दुख दे चलीछन्ति। वर्तमान कहउछन्ति बाबा एपरि जागा को नहीं चल जेउठी दुखर नाम नथिबो। बाबा तो जेतेबेले भारत स्वर्ग थिला सेतेबेले दुखर नाम ही नथिला। आमे स्वर्गरु नर्क को आसीगले एबे पुनर्बार स्वर्ग को जिबार अछि। एहा हेउछि खेल। बाबा आसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति एहा हेउछि प्रकृत सत्संग। एठी तुमे सत्य पिता को मने पकाउछ। से ही सर्वोच्च भगवान अटंती। से होछन्ति रचयिता। टांकठारु संपत्ति मिलुछि। बाबा ही पिलामानंकु संपत्ति देबे ना। लौकिक पिता थिबा सत्वे मध्य समस्ते हे भगवान हे परम पिता परमात्मा दया कर एही बड़ी स्मरण करिथांती। भक्ति मार्ग रे धक्का खाई खाई दुखी होई जाइछन्ति। कहउछन्ति हे प्रभु आमको सुख शांतिर संपत्ति दियंतु। एहा तो केवल बाबा ही दे पारिबे, ता पुणी 21 जन्म पाई। हिसाब करिबा उचित ना। सत्यजुगरे एमानंकर जेबे राज्य थिला सेतेबेले निश्चित कम मनुष्य थिबे। एक धर्म थिला, एक ही राज्य थिला, ताको ही स्वर्ग बा सुखधाम कहा जाए। नुआ दुनिया को सतो प्रधान, पुरुणा दुनिया को तमो प्रधान कहाजिबो। प्रत्येक जिनिस प्रथमे सतो प्रधान पुणी सतो रजो तमो होइथाए। छोट पिला मानको सतो प्रधान कहाजिबो। छोट पिला मानको महात्मा ठारु मध्य श्रेष्ठ बोली कहा जाए। महात्मा माने तो जन्म नहीं पुणी बड़ हेबा परे विकार अनुभव करे घर द्वारा छाड़ी चली जाती। छोट पिला मानको तो विकार कौन जना न थाए, तेणु से निष्पाप होइथांती। तेणु महात्मा मानंकु ठारु मध्य से मानंकु श्रेष्ठ कहा जाए। देवता मानकर महिमा गायन करती। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण साधु मानकर एपरी महिमा केबे करा जाए नाही। बाबा हिंसा एवं अहिंसार अर्थ बुझाइछन्ति। काहाकु मारिबा एहाकु हिंसा कहा जाए। विकारग्रस्त हेबा यह होछि सबुठारु बड़ हिंसा। देवता माने हिंसक नुहंती। सेमाने काम विकार अधीन हुअंती नाही। बाबा कहउछन्ति तुम्हमानकु मनुष्यर देवता करिबा पई
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପାପୀ, ନୀଚ, ଭିକାରୀ। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେବତା କିପରି କହିପାରିବା? ତେଣୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଅକ୍ଷରତଃ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଆମେ ଦେବତା ଧର୍ମର, ତେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେବେ। କହିବେ ଆମ ତାଲିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଛି। ପତିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ କରାଯାଏ, ପୁଣି ପୂଜାରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦେବୀ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶରୀରଧାରୀ ପିତା। ସାକାରୀ ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମ ପିତା କହିଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଭାଗିଦାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଭାଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଅଧା ଅଲଗା କରି ପତ୍ନୀକୁ ଦେବା ପରେ ବାକି ଅଧା ଅଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୋହ ଥାଏ। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ସନ୍ତାନ ହିଁ ହକଦାର ହେବ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ତ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ମାତୃସ୍ନେହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପୁଣି ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ତାନ ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପଇସା ଫାଲତୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଅଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସୁଖ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଏତିକି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଅଲଗା, ଶଙ୍କର ଅଲଗା। ବାସ୍ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥାଅ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଖ ବି ଅଛି ତ ଶାନ୍ତି ବି ଅଛି। ଭାରତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଅଛି। ଏକା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ମେହନତ କର। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିରେ ଏପରି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି କହିବେ, ହେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର। ଶିବ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବହୁତ ଛୋଟ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବାବା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବସି ହନୁମାନ, ଗଣେଶ ଆଦିଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫାଇଦା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାପ ତ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ବି ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ବିନା କ'ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ? ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଅ ନା? ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାକ୍ଷାତକାର। ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଝୁଲିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତିକି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେତିକି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି।
ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୂଳରେ ଥିଲା। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ। ରାଜକୁମାର କୁମାରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନାମ ବଦଳିଯାଏ। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ସେମାନେ ହେଲେ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି କାମ ଚିତାରେ ବସାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାମ ଚିତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧୁଛ। ତେଣୁ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ପଇସା ଆଦି ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବେମାରୀ ହେଉଛି ସିନେମା ଦେଖିବା। ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିକେମାନଙ୍କୁ ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ମନା। ହଁ, ଯିଏ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଇ ସେବା କର। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ଏହା ତ ହେଉଛି ହଦ୍ର ବାଇସ୍କୋପ। ବେହଦର ବାଇସ୍କୋପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବେହଦର ବାଇସ୍କୋପରୁ ହିଁ ହଦ୍ର ଏହି ମିଛ ବାଇସ୍କୋପ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ବତନ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହନ୍ତି, ପୁଣି ମଝିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାକାର ବତନ। ସାରା ଖେଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ଅଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାଲି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅକାସୁର ବକାସୁର ଆଦିଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ହିଂସା କିପରି କରିବେ? ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଅ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟିର ଅନେକ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସଜାନ୍ତି, ତିଆରି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ପାଳନା କରି ପୁଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ପୂଜାରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ବି ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବାର ଭକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରି କରି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ହେବାର କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜକୁଳର ଥିଲ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ତିଜ୍ରି କଥା ବା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା, ଅମର କଥା ଶୁଣାନ୍ତି। ସେସବୁ ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତିଜ୍ରିର କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଯାଉଛି। ସାରା ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ଅମର ବାବା ତୁମକୁ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଅମରପୁରୀରେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ କାଳର ଭୟ ରହୁଛି। ସେଠାରେ ଡରିବାର କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କାନ୍ଦିବର ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରାମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନେ ମୋହଜିତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ମତ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଥାଏ। ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେବେ, ଏଠାରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପଦମ୍ପତି ହୋଇଯାଉଛ। କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଥାଏ।
ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେବ ସେଠାରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଝିବାର କଥା। ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ସେତେ ତୁମର ପ୍ରଜା ତିଆରି ହେବେ ଆଉ ତୁମେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଏହା କୌଣସି ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଏକଥା ଭଗବାନ ବସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବ୍ରତ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ ହେବାର ଅଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଆଶା ରଖିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରି ପଦ୍ମପତି ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କରୁଥିବା ସାଧନ ହେଉଛି ସିନେମା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ବାହାଦୁର ଅଟ ତେବେ ହଦ୍ ଏବଂ ବେହଦର ବାଇସ୍କୋପର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ସେବା କର। ବରଦାନ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତଥା ସେବାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜୀବନ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବା ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଧିରେ କମି ରହିଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର। ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଅଥବା ସମ୍ପର୍କ ବିଧିପୂର୍ବକ ରହିଛି ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତ? ଯଦି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କାରଣକୁ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ତାର ନିବାରଣ କର। ତେବେ ଆଉ ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଜୀବନ ବିଧିପୂର୍ବକ ଅଟେ ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେତେବେଳେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛ ଇଏ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଯେଉଁଠି ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସାଧନ, ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ, ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ନୟନର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଦୟା ଏବଂ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଦେଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।